दोनों पार्टियां तो पंजाब के लोग अक चुके ने, थक चुके ने, लुट्टे जा चुके ने ते कुट्टे जा चुके ने। इस करके लोगों ने मन बना लिया कि 20 फरवरी नूं झाड़ू फेरना है ताकि एक नवा पंजाब सिर सके। अज भी अद्धा टीका नाड़ च लग्या हुंदा, अद्धा बचिया हुंदा ते नौजवान मुंडे दी लाश पई हुंदी है। अक्सर फोटो तुहाडे कैमरा जरिए आउंदियां ने। आम आदमी पार्टी ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਕੋਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਭਰਮਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। इस दौरान भगवंत मान ने कहा कि मुख्य मंत्री बनने तो बाद वह सब तो पहला पंजाब चों बेरोजगारी खत्म करनगे। पंजाब चों ड्रग्स नूं भी खत्म किया जाएगा, माफिया राज बंद किया जाएगा अते किसानी भी ठीक की जाएगी। धूरी सीट तो उम्मीदवार वजों चोण लड़ रहे भगवंत मान ने कहा कि धूरी की सीट नूं मैं सेफ नहीं समझदा, मैं होर मेहनत करांगा, इत्थे सीट हारी जां फिर जीती मैं ही जिम्मेवार होवांगा। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਚੰਨੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, थक चुके ने, लुट्टे जा चुके ने ते कुट्टे जा चुके ने। इस करके लोगों ने मन बना लिया कि 20 फरवरी नूं झाड़ू फेरना है ताकि एक नवा पंजाब सिर सके। मैं धन्नवाद करदा पंजाब दे लखां लोकां दा, आम आदमी पार्टी दा, अरविंद केजरीवाल जी दा कि उन्होंने मैनू मुख मंत्री दे अहुदे दे काबिल समझिया, मेरा नाम अनाउंस किया। जे मेरी इहदे नाल जिम्मेदारी वधी है तो हौसला भी वधिया। नकोदर तो मैडम इंद्रजीत कौर मान लड़ाई लड़ रहे ने और इस बार कोई इदां नहीं होऊगा कि मालवा इधर नूं, माझा उधर नूं, दुआबा इधर नूं। इस बार तीनों खित्ते बदलाव वाल नूं जा रहे ने। जिस किस्म का सानूं लोकां तो रिपोर्ट मिल रही है, अंदर खाते साडे सर्वे हुंदे आ, आम आदमी पार्टी भारी बहुमत नाल सरकार बनाऊगी तो सरकार जिहड़ी लोकां दी होऊगी, जिस च असीं करजा भी लाहांगे, पंजाब दे सिर चढ़िया खजाना भी भरांगे ते लोकां नूं सहूलतां भी देवांगे जिवें दिल्ली च कीता है। सर नकोदर वास्ते की कीता जाऊगा? जो करप्शन नकोदर दी भी प्रॉब्लम है, पंजाब दी भी प्रॉब्लम है। सरकारी स्कूलों की माड़ी हालत नकोदर दी भी प्रॉब्लम है, पंजाब दी भी प्रॉब्लम है, देश की भी प्रॉब्लम है। सरकारी हस्पतालों की बदतर जिहड़ी हालत है वो नकोदर की भी दिक्कत है, देश की भी दिक्कत है, पंजाब की भी दिक्कत है। सर मुख्यमंत्री बन तो पहला काम की करूंगे जी? पहला नहीं जी, काम बहुत ज़्यादा करने पैणे। बेरोजगारी सब तो पहला तो बेरोजगारी प्रक्रिया जिहड़ी है उन्होंने रोजगार च बदलने की प्रक्रिया शुरू करनी पऊगी। सर किस तरह की जाऊगी बेरोजगारी नूं खत्म किया जाऊगा? इंडस्ट्री नूं वापस लैके आवांगे, जिहड़े रुस के चले गए, जिन्हां तो हिस्सा मंगदे आ इत्थे, मैनू इन्ने पैसे दे दे, मैनू इन्ने पैसे दे दे, वो बदी चले गए, राजस्थान चले गए, मध्य प्रदेश चले गए। वो आके इत्थे फैक्ट्रियां लाउण तां वो लोकां नौजवानों के हत्थां चों टीके खो के टिफन फड़ाउणे चाहुंदे आ। ठेका प्रणाली खत्म करके स्कूल खाली पे ने टीचरां वल्लों। स्कूल के सामने जिहड़ी पानी की टैंकी है वो भरी पई है तां टीचरां दे धरनिਆਂ नाल। सो उन्होंने रोजगार भी देवांगे, इज्जत भी देवांगे, मान सन्मान भी देवांगे।
ਡਰੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਧਾ ਟੀਕਾ ਨਾੜ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਧਾ ਬਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰਾ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, 5 ਗ੍ਰਾਮ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵਿਹਲਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਾ ਘਰ। ਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਰ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਦੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਦੀ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਰਸਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੈਪ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਹੈ ਇਨਕਮ 'ਚ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, 80,000 ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, 40,000 ਤਨਖਾਹ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਦੇ 8-10,000। ਸਾਡਾ PhD ਹੈ, ਸਾਡਾ MSc ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟੀਚਰ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ, ਕਿ ਜੇ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਾਲਾ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ PhD ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, MSc ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤੀਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਰ ਤੀਜੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਮਿਲੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਲਈ ਮਿਲੋ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣ ਲਈ ਮਿਲੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਿਲੋ, ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਰੱਖੋ। ਲਾਂਬੜਾ ਤੋਂ ਸੋਨੂ ਸਹੋਤਾ, ਇੰਡੋਸ TV, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ।